इज़्ज़तमंदो कुरान करीम के रब्बुल आलमीन फरमाई इन्नमल मुअमिनून इख्वतुन तासु टोल मोमिनान प आपस की रुणई तासु टोल दी कलिमी द यौ बल सर तड़ली औ चिचा दा कलिमा वेली द ची ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दी कलिमी तासु मंस की रोरवली पैदा कड़ी दा दी कलिमी तासु रुणा कड़ी यौ बल लम प्रदि की गई यौ बल सर इख्तिलाफ मकवई यौ बल तबद रद मवाए इन्नमल मुअमिनून इख्वतुन तासु टूल रुणय इस्लाम द रोरवली तालीम वर्कई इस्लाम द इत्तेफाक और द इत्तेहाद द यौवाली तालीम वर्कई चिकला मुंग कलिमा वेल दी कलिमी मुंग तासु टूल प यौ मजी की उपेलू प यौ तार के राटूर कड़ू चागा तार द ईमान दे ईमान दरूर वलई तालीम वर्कई चे तासु टोल आपस की रुण रुणे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत नकल कई वही दद्वाड़ू जिहानु सरदार उ फरमाइल काल काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तक़ातऊ द यौ बल सर ताल्लुक़ म प्रे कवई यौ बल सर क़त ताल्लुक़ म कवई ला तक़ातऊ यौ बल सर रिश्ती म कट कवई द यौ बल सर गग़ुग सलाम म कट कवई ला तक़ातऊ रिश्ती म कट कवई रिश्तेदारी म कट कवई हदीस मुबारक के राजी द क़यामत पोरस बद अर्श तलान दिद्रीसी जवलाड़ी यौ ब कुरानी यौ ब अमानती और यौ ब रिश्तेदारी रिश्तेदारी दा सिल रहमे वर्ता अरबई की वायु पुख्तो की वर्ता मुंगा रिश्तेदारी वायु दा प्लार दे दा मोर दा खोर दे दा खोर दा रोर दे दा ज्वे दे दा त्रोर दा मामा दे दा टूल रिश्तेदारी दा ला तक़ातऊ इमामुल अंबिया फरमाई दासी मकवई यौ बल सर क़त ताल्लुक़ मकवई वहीदा रिश्तेदारी बद क़यामत पौरस द अर्श तलान दे वलाड़ी औ दिल तबद खल्क़ फ़ैसली कीगी और दी दौरान की बस सिल रहमी आवाज़ की सिल रहमई बयो आवाज़ राशि तक़ूलु मन वसलनी वसलहुल्लाह व मन क़तअनी क़तअहुल्लाह या अल्लाह चा चीज़ प दुनिया की प्रीकड़ी म अल्लाह न निदखपल रहमत न लरेगा अला मन वसलनी वसलहुल्लाह अल्लाह चा ची दखपल दुनिया की जमा ख्याल सातले अल्लाह न निदखपल रहमत सर यौज़ेक तक़ूलु मन वसलनी वसलहुल्लाह व मन क़तअनी क़तअहुल्लाह अल्लाह चीज़ी दुनिया की प्रीकड़ी म अल्लाह न निदखपल रहमत न लरेगा नौरस द महशर बयो द मैदान बद हिसाब किताब शुरुई हिसाब बकीगी और दग दौरान की बरिश्तेदारी आवाज़ वकी नो डेर द खुसरान खबर दा ज़क इमामुल अंबिया फरमाई ला तक़ातऊ न यौ बल सर क़त ताल्लुक़ मकवे वला तदाबरू यौ बल पसी पिशा खबरी मकवे द यौ बल द इज़्ज़त ख्याल सातई सड़े हाजिर न दे नागा पसे बदी रदी मवाए वला तदाबरू यौ बल पसे मवर पसे की गए यौ बल पसे पिशा खबरी मकवा चागा गायब देनु दुआ वर्तकवा हदीस मुबारक के राजी ज़र चिकम दुआगानी कबली की नु दावत गाइबिन ले गाइबिन ची यौ सड़े हाजिर नहीं हो तदा गद पार दुआ गवाड़ी दा ढेर ज़र अल्लाह कबली और दे के बल पैदा दा ची यौ सड़े हाजिर नहीं हो ता गल दुआ गवाड़ी हदीस मुबारक के राजी ची तदग दुआ उगवाड़ी नो फरिश्ता वलाड़ी वे या अल्लाह दा दुआ दद प हक़ के कबूल का नो तब बंदा दा पारा दुआ गवाड़ी अल त फरिश्ता वे या अल्लाह दा दुआ दद प हक़ के कबूल का उस्ताद अब या कबली गए या नो फरिश्ते ची ता दा पारा उगतना का कबूल शव ज़क नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई ला वला तदाबरू यौ बल पसी पिशा गैबाना यौ बल पसी खबरी मकवई द यौ बल इज़्ज़त म खराब वई वला तबागज़ू द यौ बल सर बुग़ज़ मसाते रकी कीना मसाते वला तबागज़ू वला तहासदू द यौ बल सर हसदुम मकवई द यौ बल सर बुग़ज़ुम मसाते अगल ची अल्लाह सवर कड़ी दी दादा गदी और ताल ची सदर कड़ी पर खपल सबर वक प प्रदी मालून द अल्लाह न गिली मकवा
په پردي عزتونو د الله نه ګیلې مه کوه عزت هغه له الله ورکړی دی او حسد ته کوي دا د الله په تقسیم باندې اعتراض کول دی نو نبی علیه السلام فرمایي ولا تباغضوا ولا تحاسدوا یو بل سره بغض مه ساتئ ولا تحاسدوا د یو بل سره حسد هم مه کوئ حسد معنی دا ده یو کس سره د مال ولیدو عزت ولیدو ښکلی څیز دې ولیدو وایي یا الله د ده نه یې والې نه که ماله یې راکوي او که نه یې راکوي خو د ده سره مې نه دی خوښ نه دا چې الله ورکو هغه کې به یې ځای و دا به الله چې دا عزت ورکو نو هغه کې به یې ځای و ته د الله په تقسیم اعتراض مه کوه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی ولا یحل لمسلم ان یهجر اخاه فوق ثلاث د یو مسلمان د پارم حلال ندی چې دی د بل مسلمان سره د 3 ورځو نه په اخوا باندې قطع تعلق وکړي دې کې اوس رشته دار نشته دی ولا یحل لمسلم ان یهجر اخاه فوق ثلاث دا د مسلمان د پاره روان ندی چې د بل مسلمان سره د 3 ورځو نه په اخوا باندې فوق ثلاث قطع تعلق وکړي نبی علیه السلام فرمایي لا یحل دا حلال ندی په دین اسلام کې او هر چې دا 3 ورځې یادي د 3 ورځو نه په اپله نو علما وایي دا ځکه یادوي چې دا ورځ دوه د سړي په ړه کې ډېر انتقام چلیږي را چلیږي ړبه دی راشي که نه نو دا ورځ دوه د ده په ړه کې دا ډېر د انتقام دا غصه چلیږي را چلیږي نو شریعت وایي د 3 ورځو نه په اپله نو چې سړی جوړیږي نو عام طور پر کې 3 ورځې لګي نو محدثین وایي خیر دی که دا 2-3 ورځې پکې ولګي نو خیر دی خو د دې نه په اپله مازغه ساړه شول جرګه لاړله او راله او خبرې در سره وکړلې نو باس په اپله باندې بیا قطع تعلق مه کوه دا د امام الانبیا شیوه نه وه او دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اخلاقو نه بار نو حلال ندی د مسلمان د پاره چې دی د مسلمان سره 3 ورځو نه په اخوا باندې قطع تعلق وکړي دا 3 ورځې دکې دا غصې او دا جذبی 3 ورځو نه په اخوا بیا دا د اسلام خلاف د شروع حدیث مبارک کې راځي چې دغه مسلمان ورله مخې له ورشي او د ده سره قطع تعلق دی دی وی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو دی په هغه باندې سلام ورواچي هغه جواب ورنکي حدیث مبارک کې راځي دی په بیا سلام ورواچي هغه بیا جواب ورنکي حدیث مبارک کې راځي دی په بیا سلام ورواچي هغه بیا جواب ورنکي نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل وې د دا ګنام الله په هغه باندې بار کړ اوس په د ګناه تپوس هم دغه نه کی ځکه د 3 پیرې ذمه خلاص کړل او 3 پیرې د سلام ورواچو سلام یوازې سلام نه دی السلام علیکم پتاسو دی سلامتیا وینو دی که دا تعلیم هم دی چې زما د طرف نه خبره ختمه ده زه ګورې تا سره نور تکلیف نه در رسوم السلام علیکم زما د طرف نه سلامتیا ده سلامتیا زما د طرف نه روغه ده او دی نه وایي چې وعلیکم السلام نو چې 3 پیرې دی سلام ورواچي او دی بیا هم جواب ورنکي حدیث مبارک کې راځي د ګناه په ده باندې بار شوله او د هغې تپوس پم په اخوا بیا هغه ګناهګار دی او دی نه دی ګناهګار نو ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د یو بل سره بغض او ړبدي مه کوئ او اسلام د ورورولۍ تعلیم ورکوي آپس کې رونه شي حدیث مبارک کې راځي یو صحابي راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي الله حبیبه یو داسې عمل راته وښیه چې جنت ته لاړ شم بس یو داسې عمل راته وښیه چې سړی جنت ته رسی نو امام الانبیا ورته یو عمل وی لا تغضب ولک الجنه بس غصه مه کوه ته به جنت ته ځي غصه مه کوه ته به جنت ته ځي څه مطلب غصه خو به خامخا راځي خو غصه کنټرولوه نو ته به جنت ته ځي چا چې غصه کنټرول کړه دی به جنت ته ځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته د جنت د تلو عملو خو وی غصه مه کوه نو غصه کنټرول کوه نو تا د پاره بیا جنت دی دا یو عمل ساته چې غصه کنټرول کوه نن سبا چې دا څومره اختلافات رالل د دې وجه دا ده چې زمونږ غصه په کنټرول کې نه ده غصې حالت کې بیا نه الله یادي او نه بیا د الله رسول یادي عامو حالاتو کې هر څه یادي خو چې غصه راشي بیا هر څه هیر وي
نو د غصې په حالت کې نفس کنټرولوا، غصې په حالت کې بد رد کنزل مکوه، بیبي ته طلاقونه مه ورکوه بیا وروستو ستومانې. نو دا وایي د غصې په حالت کې ومه. نو چې د غصې په حالت کې سړی نه وي، هغه خوشحالې او رضا ناست وي، نو هغه ښځې ته وایي چې ته په ما طلاق یې. چې د غصې حالت نه هسې بې وجې به ښځې ته وایي چې ته په ما طلاق یې. نو دا خو د غصې حالت دي که نه. ځکه امام الانبیا فرمایي چې غصه کنټرول کوه، غصه کنټرول کوه، د ډېرو خبرو نه به بچ. غصې په حالت کې نه بدې ردې ترې نه وځي، کنزل وکړي او پلار او مور بل له یاد کړي، داسې مه کوئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی مومن چې دی که نه دی به لعان نه وي، دی به لعنت نه وي، دی به خیري نه کوي، دی به بدې ردې نه وي، دی به سپکې خبرې نه کوي. مومن دی به لعنت کلمات نه وي او دی نه غټ ځان ساتئ. حدیث مبارک کې راځي چې یو سړی چاته ووایي چې ای کافره، ای فاسقه، او دا خبرې کنزل ورته وکړي، ای بې غیرته، ای پلان کیا، ای پلان کیا. حدیث مبارک کې راځي وي دا الفاظ وګرځېدي سي، زی ګوري زی. نه که تا هغه ته فاسق ویلی او هغه نه وي، نو دا الفاظ راشي په تا باندې ولګي، دا په تا راشي په تا. وی کافره، ای مشرکه، دا څومره غټ الفاظ دي، دا به چاته نه وایي، دا د مؤمن الفاظ نه دي. حدیث مبارک کې راځي لعنت کوونکی نه دی، دا بدې ردې چې وي او دا خیري چې کوي او دا زنانم ډېرې زیاتې خیرې کوي. لعان د ځان نه مه جوړوئ. حدیث مبارک کې راځي وی لعان چې دی، لعان دی به د قیامت په ورځ د دوو خبرو نه محرومه ګرځي. لعان چې دی یو به د الله سفارش نه قبلی په ورځ د قیامت. د لعان سړي سفارش الله نه قبلی چې هغه لعنت لیږي او هر ټیم بدې ردې او کنزل او په خوله کې سمه خبره نه وي، دا لعان دی، د ده به الله سفارش نه قبلی په ورځ د قیامت. حدیث مبارک کې راځي دا ولا شفعاء ولا شهداء یوم القیامه، نه به شفیعان جوړیږي او نه به شهدا جوړیږي. شهدا څه مطلب؟ قیامت کې به الله د دې امتونو نه ګواهی علي، امت ته به وایي تاسو ته دا پیغمبر راغلی و، د تاسو ته دین اسلام را رسولی و، دا به د دې امت نم دا ګواهی علي. وی به چې تاسو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر رسالت ګواهی کوئ، نو دا ټول امت په ګواهی کوي چې او الله مونږ ته تا قرآن کې ویلیو چې امام الانبیا راغلی و قوم ته دین اسلام را رسولی و. نو حدیث مبارک کې راځي وی دقه لعان سړی نه دی به الله د دې شهداو نه به دغه کوي، ختموي چې دا قوم گواهی کوي په پیغمبرانو، نو الله به وایي دا لعان ته لر کوي، د ده ګواهۍ ته ضرورت نشته، دی د اړو نه وایي چې موږ ته پیغمبر راغلی او د لعان ولا شهداء دی به په دغې شهداو کې نه ګواهانو کې چې کوم امت د پیغمبر په باره کې ګواهي ورکوي چې او دی موږ ته راغلی و، نو دا لعان به ترې الله وباسي چې دی دې پکې ګواهي نه ورکوي په ورځ د قیامت. نن موږ معمولي خبره بدې ردې او کنزل، په خوله کې هم سمه خبره نه، په خوله کې هم چرته سمه خبره نه، دا بهادري نه ده، دا غیرت نه دی. ترخی خبرې او کنزل کول دا ډیره ناروا ده. څاروو ته نبی علیه السلام وایي کنزل مه کوئ، نو څاروو ته کنزل مه کوئ. نبی علیه السلام سره یو سورلي وه، نو یو کس هغې سورلی ته کنزل وکړل، نو بیا ورته راوښود. نبی علیه السلام ورته کوز شوې، تا خو اوس په دې سورلی لعنت رالیږو، اوس پې سورلي کوې د پاس، اوس دې پې لعنت راولیږو او اوس پې سورلي کوې، وی اوس کوز شه د دې نه. نو وی سورلو ته کنزل مه کوئ، زمانې ته هم کنزل مه کوئ، شپې ته کنزل مه کوئ، ورځې ته کنزل مه کوئ، دا الله راولي، د شپې څه قصور نشته دی. زمانې ته کنزل مه کوئ، خلقو ته کنزل مه کوئ. حدیث مبارک کې دا هم راغلي بیبي ته به کنزل نه کوي. د بیبي په حقونو کې یو حق دا دی چې هغې ته به بدې ردې نه وایي، په مخ به یې وښینه او بدې ردې پلار نیکه او دا الفاظ به ورته نه وایي، دا الفاظ به ورته نه وایي، دا د مؤمن شان نه دی. نو معمولی خبر او ډیر ناروا کنزل دا کورونه کې مه کوئ. په دې دا بیبیانې ډېرې خفه کېږي دا ناروا کنزل چې سړی کوي. حدیث مبارک کې راځي موږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه ډېر غیرتیان یو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم روایاتو کې راځي عایشې رضی الله تعالی عنها ورله اوبه راوړلې، نو عایشې رضی الله تعالی عنها ترېنه اوبه وڅکلې، نو چې اوبه یې ترې وڅکلې امام الانبیا له اوبه راوړې. نو امام الانبیا ورته وایي عایشې رضی الله تعالی عنها ته وی عایشې
تا چې اوبه څکلي نو د کم طرف نه دې څکلي وي تا دا خوله په کم ځای لګولې وه په دې لوښي وي د الله حبیبه ما په دې ځای په هغه ځای خوله ولګوله اوبه یې وڅکلې اوس چې ښځه اوبه راوړي خاوند هغه ورته وایي مردارې دا دې ولې جوټه کړلې زه به ستا جوټه اوبه څکمه دا دې جوټه کړلې دا مسلمانه نه ده ولې نو دا بدې ردې او دا خبرې امام الانبیا نه دي کړي د امام الانبیا ښکلي اخلاق بهترین اخلاقی اختیار کړي په هغه ځای باندې خوله کېښودله چې په کومه ځای باندې عایشې رضی الله تعالی عنها خوله ایښې وه او هغه اوبه یې باقي وڅکلې چې هغې تې څکلې وې او باقي وڅکلې نو دا داسې نو بیا هغه سره کور کې بیبیانې تنګېدلې نه به تنګېدلې بیبي به بیا د هغه سره کوم ځای تنګه شوې وه نو دا خو چې معمولی خبره راځي هر چاته معاشره کې کنزل نه کوو بدې ردې نه وایو حدیث مبارک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی پالوان سړی درته وښیم پالوان پیژنئ مونږ پالوان چاته وایو چې بل راپرځوي مونږ دا پالوان دی ځکه چې بل راپرځوي نبی علیه السلام فرمایي لیس الشدید بالسرعت نه پالوان دا نه دی چې بل راپرځوي دا تعریف تا ته چا کړی دی مونږ خو به تپوس د امام الانبیا نه کوو د الله حبیبه پالوان څوک دی مونږ وایو پالوان هغه دی چې هغه بل راپرځوي په او د پاسه پې کیني دا پالوان دی نو نبی علیہ السلام فرمائی لیس الشدید بالسرعت نا پالوان دا نه دی پالوان پیژنئ پالوان دا نه دی انما الشدید الذي يملك نفسه عند الغضب پالوان هغه دی چې دله غصه ورله او د غصې په وخت کې خپل نفس کنټرول کو دا پالوان دی پالوان دا دی چې هغه ته په خپل غصه باندې زورور دی او غصه راپرځولی شي چې سړی راپرځوي دا پالوان نه دی چې غصه راپرځوي نو دا پالوان دی دا امام الانبیا وایي پالوان هغه دی چې هغه خپله غصه کنټرول کړله غصه یې راوپرځوله نو ده ته پالوان وایه دا پالوان دی چې د غصې په وخت کې د خپل نفس قابو کو او امام الانبیا ډېرې ښکلې طریقې ښودلي دي نو وایي چې غصه درلله ولاړې نو زر کینه غصه به دې مړه شي زر ووایه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا شیطانی عمل لی شیطان غصه کړم اسې نه چرته بیبي له طلاق ورنکم دا ناروا الفاظ مې د ژبې نه ونوځي سبا به پې بیا ستومانه یم نو د غصې په وخت کې نفس کنټرولول نبی علیه السلام فرمایي دا پالوان سړی دی دا پالوان سړی دی کوشش دا کو د ما ته بد راورسول د دې انتقام دیتی الله والی بس حدیث مبارک کې راځي وي یو صحابي فرمایي وي زه ناسومه نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم ناسو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هم ناسو ښکلی دورونو وی مونږ مجلس کې ناسو دې کې یو سړی راغی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته بدې ردې شروع کړې چې وی کړې ورته ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ غلی هغه بیا وکړلې نو دی بیا غلی چې هغه بیا وکړې په دریم ځل نو ده وله جواب ورک ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وله جواب ورکو ته ما ته لکه بدې ردې وی ده وله جواب و چې ورکو نو نبی علیه السلام د مجلس نه پاسې نبی علیه السلام ناست مجلس کې نبی علیه السلام پاسې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورته وی د الله حبیبه خفه شولې ځکه پاسې دې وی نه خفه شوی نه یم خو چې دې سړي تا ته بدې ردې ووي که نه نو په دغه ټیم کې یو فرشته راکوزه شوله وی دې سړي تا ته بدې ردې وي او دې فرشتې سړي ته وی چې دا ته دروغ وایې ستا د طرف نه دې فرشتې جواب ورکو نو چې دې سړي بیا تا ته بدې ردې وي نو بیا فرشتې جواب ورکو هوی چې په دریم ځل تا جواب ورکو نو فرشته لاړه او شیطان راغی کېناست نو زه ځکه پاڅېدم دا په دریم ځل چې تا جواب ورکو نو شیطان راغی او چې دا ته جواب نه ورکوې نو ستا د طرف نه فرشته لګیا ده او چې تا جواب ورکو نو دا شیطان راغی کېناستو په دغه ټیم کې فرشتې بیا جواب نه ورکو او زه چې په کوم ځای کې شیطان نو هغه ځای نه پاسم نو دا اوس شیطان راغی دلته کېناستو نو زه ځکه د دې ځای نه پاسېدلم نو د هر چا سره ښه روابط ما تاسو ته وي سړی غایبي وایه الله دعا ورته کوه الله عزت نور سیوا که الله په دواړه جانه خوشحاله که نو ته به د بل بنده دپاره دعا کوې او فرشته به راځي تا دپاره به دعا کوي نو خنده چې دا فرشته تا دپاره دعاګانې وکړي نو ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي معاشره کې آپس کې ښکلي اخلاق ښکلې خبرې لعن طعن دا خبرې معاشره کې یو بل ته نه کول او د مشر
د کشر د گاونډي د رشتہ دار د دې ټولو حقوقو خیال ساتل او دا ټول په دې نیت کول چې ماله به په الله اجر راکړي زما اجر د الله سره دی او ماله به په دې خبرو باندې الله اجر راکړي او الله دې زما په بدله کې د دنه انتقام والی ته په الله پرېږده چې ته بیا ووینې رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي و آخر دعوانا ان الحمد لله